Dear children, good morning. Today class social science 9th standard. In this video, geography, the lesson title is atmosphere, part 2nd. Students, everyone take your social science book, page number 182. Let's go see. Students, today we are going to see the continuation of the last class. In previous class, atmosphere layers. Students, look at this table, page number 182. Given the difference in weather and climate. First, weather, வானிலை. Partly sunny, பகுதியான வெயில். Weather is the study of atmospheric conditions for short duration over small areas. Windy, காற்று. The weather changes very often, hour to hour and day to day. Next, rainy, மழை. A place can experience different types of weather conditions in a day. A day with hot morning can have a rainy noon. Next, chilly, kadum kulir. Weather data is collected every day in the observatories. Next, stormy, காற்றுடன் கூடிய மழை. Study of weather is called meteorology. ஒரு நாளில் ஷார்ட் டூரேஷனில் அட்மாஸ்பியரோட சேஞ்சை பற்றி நம்ம படிக்கிறது தான் வெதர். டே டு டே, ஹவர் டு ஹவரில் வெதரோட கண்டிஷன் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஒரு பிளேஸில் மார்னிங் வந்து ஹாட்டாகவும் அதே டைமில் ரெய்னியாகவும் இருக்கும். ஸோ இந்த சேஞ்சஸை வெதர் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். வானிலை ஆராய்ச்சி மையங்களில் எவ்ரி டேவும் வெதர் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. வெதர் கண்டிஷனை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு படிப்பு இருக்குது. அந்த எஜுகேஷனோட நேம் வந்து மீட்ராலஜி. வார்ம் கிளைமேட், வெப்பமான காலநிலை. நெக்ஸ்ட்டு கிளைமேட், காலநிலை. Climate is the study of the average weather condition observed over a long period of time for a larger area. Monsoon, பருவ காற்று. Climate is more or less permanent and remains the same always. Wet climate, ஈரப்பத காலநிலை. A place can experience almost the same type of climate. Then extreme climate, தீவிர காலநிலை. Climate is average of the weather data. Next, cyclone, புயல். Study of climate is called climatology. நீண்ட காலத்திற்கு ஏற்படும் வானிலையின் சராசரியே காலநிலை. கிளைமேட் வந்து சேஞ்சஸ்க்கு உட்படாமல் இருக்குது. ஒரு பிளேஸில் சேம் டைப் கிளைமேட் வந்து காணப்படும். வெதர் டேட்டாவோட சராசரியே காலநிலை. காலநிலை பற்றிய படிப்புக்கு கிளைமாட்டாலஜி என்று பெயர். There are many factors that influence weather and climate. வானிலை மற்றும் காலநிலையை நிர்ணயிக்கும் காரணிகள். Distance from the equator, நிலநடுக்கோட்டிலிருந்து தூரம். Altitude, கடல் மட்டத்திலிருந்து உயரம். Nearness to the sea, கடலிலிருந்து தூரம். Nature of the prevailing winds, வீசும் காற்றின் தன்மை. Mountain barrier, மலைகளின் இடையூறு. Cloud cover, மேகமூட்டம். Ocean currents, கடல் நீரோட்டங்கள். Natural vegetation, இயற்கை தாவரங்கள். Well students, let's go see one by one. First, distance from the equator, நிலநடுக்கோட்டிலிருந்து தூரம். The sun's rays fall vertically on the equator. The rays are inclined on the region. The vertical rays heat up the earth more than the inclined rays. Thus, the places near the equator are warmer than the places which are far away from the equator. ஈக்குட்டோரியல் ரீஜியனில் சன்னோட ரேஸ் வந்து வெர்டிக்கலாக விழுது. ஸோ இதனால் டெம்பரேச்சரோட லெவல் வந்து அங்கே அதிக அளவில் காணப்படுது. போலார் ரீஜியன்ஸில் சன்னோட ரேஸ் வந்து ஸ்லாண்டிங்காக விழுறதுனால அங்கே வந்து டெம்பரேச்சரோட லெவல் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ஆல்டிடியூட், கடல் மட்டத்திலிருந்து உயரம். ஆல்டிடியூட் ரெஃபர்ஸ் டு த ஹைட் above mean sea level. The temperature decreases at the rate of 6.5 degrees Celsius per kilometer of height. This is called normal lapse rate. ஒரு பிளேஸோட ஹைட்டு சீ லெவலை பேசிக்காக வச்சு நம்ம கணக்கிடுறோம். பர் கிலோமீட்டர் ஹைட்டுக்கு 6.5 டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் லெவல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த சேஞ்சஸை நார்மல் லேப்ஸ் ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது தலைகீழ் மாற்றம். நியர்னஸ் டு த சி, கடலிலிருந்து தூரம்.
The climate of a place varies according to its nearness to the sea. Places near the coast experience equable climate due to the influence of the winds from the sea. ஒரு பிளேஸோட climate condition வந்து அந்த பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய சீயோட லெவலை பேஸ் பண்ணி அமைஞ்சிருக்கு. சீலேருந்து வீசக்கூடிய அந்த காற்றோட தாக்கத்தினால அந்த கோஸ்டல் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிளேஸ் வந்து ஒரு ஈக்குவல் கிளைமேட்டை பேஸ் பண்ணி அமைஞ்சிடும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஃபேக்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அதில் சீ ப்ரீஸ் அதாவது கடல் காற்று. During the day, the land masses get heated more rapidly than the oceans. Heated air ascends and this causes low pressure on the adjoining ocean. Therefore, the wind blows from ocean to land in the afternoon. This is called sea breeze. Sea breeze helps in reducing the temperature of the coastal region, especially during the summer season. டே டைமில் சீயை விட லேண்ட் ஏரியா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஹீட் ஆகுது. ஸோ வார்ம் ஏர் வந்து என்ன பண்ணுது, மேல் நோக்கி செல்கிறது. வார்ம் ஏர் கூல் ஏர் ரெண்டும் வந்து என்ன பண்ணுது, அட்மாஸ்பியரில் மிங்கிள் ஆகுது. ஸோ இந்த ப்ராசஸ்னால் கோஸ்டல் ஏரியாவை ஒட்டி உள்ள பகுதிகளில் ஒரு லோ ப்ரெஷர் வந்து என்ன பண்ணுது, ஃபார்ம் ஆகுது. இதனால் சீயிலிருந்து அந்த காற்றானது டே டைமில் லேண்டை நோக்கி என்ன பண்ணுது, வீசுது. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் திஸ் இஸ் கால்டு சீ பிரீஸ். நெக்ஸ்ட்டு லேண்ட் பிரீஸ், நிலக்காற்று. During the night the land cools more rapidly than the ocean. Cooled air sinks and forms high pressure. The wind blows from land to during the night. This is called land breeze. நைட் டைமில் சீயை விட லேண்ட் ஏரியா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கூல் ஆகுது. ஸோ இந்த கூலான அந்த விண்ட் வந்து என்ன பண்ணுது, கீழ் நோக்கி இறங்கி ஹை லெவல் ப்ரெஷரை ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ இதனால் லேண்ட் ப்ரீஸ் வந்து என்ன பண்ணுது, சீ பார்ட்டை நோக்கி வீசுது. திஸ் இஸ் கால்டு லேண்ட் பிரீஸ். நெக்ஸ்ட்டு நேச்சர் ஆஃப் த ப்ரிவேலிங் விண்ட்ஸ், வீசும் காற்றின் தன்மை. The wind changes the climate of a place based on from where the below. When wind blows from a warm region, it makes the place warm and cold. ஒரு சோட கிளைமேட் கண்டிஷன் வந்து அங்கே வீசக்கூடிய அந்த விண்டை பேஸ் பண்ணி அமையுது. வார்ம் பிளேஸ்லேருந்து வீசக்கூடிய விண்ட் வந்து அந்த பிளேஸை டெம்பரேச்சர் அதிகமுள்ள பகுதியாகவும், கூல் பிளேஸ்லேருந்து வீசக்கூடிய காற்றானது இந்த பிளேஸை குளிர்ச்சியாகவும் வைக்கிறது. நெக்ஸ்ட்டு மவுண்டன்ஸ் பேரியர்ஸ், மலைகளின் இடையூறு. The location of the mountains influence the climate of a place. The mountain chains act as natural barrier for the wind. ஒரு பிளேஸில் நிலவக்கூடிய அந்த கிளைமேட் கண்டிஷன் வந்து அங்கே உள்ள மவுண்டனை பேஸ் பண்ணி அமையுது. காற்றை தடுத்து நிறுத்தும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிமாலயா. இந்த இமயமலை ஆசியாவிலிருந்து வரும் கடும் குளிர் காற்றை தடுத்து இந்தியாவின் இயற்கை அரணாக செயல்படுகிறது. ஸ்டூடெண்ட் see the image mountain range. நெக்ஸ்ட்டு cloud cover, மேகமூட்டம். Clouds reflect a large amount of radiation from the sun. This prevents the entry of heat to the earth's surface. Clouds அட்மாஸ்பியரில் உள்ள சூரிய கதிர்வீச்சினை ஹை லெவலில் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. ஸோ இதனால் புவியின் மீது விழும் வெப்பத்தினை தடுக்கிறது. நெக்ஸ்ட்டு ஓஷன் கரண்ட்ஸ், கடல் நீரோட்டங்கள். The warm ocean currents rise the temperature of the nearby coastal areas, while the cold current lower the temperature of a place. Warm currents கோஸ்டல் ஏரியாவோட நியர்பை பிளேஸில் உள்ள லேண்ட் ஏரியாவை ஹாட்டாகவும், கோல்டு கரண்ட்ஸ் கோஸ்டல் ஏரியாவோட நியர்பை பிளேஸில் உள்ள லேண்ட் ஏரியாவை குளிர்ச்சியாக வைக்க உதவுது. அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் நேச்சுரல் வெஜிடேஷன், இயற்கை தாவரங்கள். The trees release water vapor into the air and makes it cool. These forest areas have lower range of temperature throughout the year in contrast to non-forested areas. தாவரங்களில் நடைபெறக்கூடிய தீவிர நீராவி போக்கினால் வளிமண்டலத்தில் உள்ள காற்று குளிர்விக்கப்படுகிறது. இதனால் ரொம்ப அடர்ந்த காடுகள் நிறைந்த பகுதிகள் வெப்பநிலை குறைவாகவும்,
காடுகள் அற்ற பகுதிகள் அதிக வெப்பநிலை கொண்டதாகவும் காணப்படுகின்றன. Okay students, today class over. See you again next class. Thank you.